नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोण ਦੀਆਂ खबरां। संसद का मॉनसून इजलास 18 जुलाई तो शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। कागजां की पड़ताल मगरों राष्ट्रपति की चोण लई एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विरोधी धिर उम्मीदवार यशवंत सिन्हा मैदान च। पंजाब च सिंगल यूज प्लास्टिक ते अज तो पूर्ण तौर ते पाबंदी लगाउण दा फैसला। मॉनसून ने पंजाब च दित्ती दस्तक। कल बाद दोपहर तो जलंधर समेत सूबे भर च रुक रुक के हल्का तो दरमियाना मींह जारी। भारत और इंग्लैंड दीयां टीमां विचाले पिछली लड़ी का मुड़ तो तय 5वां टैसट मैच अज तो बर्मिंघम विच। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संसद का मॉनसून इजलास 18 जुलाई तो शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। लोक सभा सकत्रित वालों जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। भारत के राष्ट्रपति के अहुदे लई चोण मॉनसून इजलास के पहले दिन यानी 18 जुलाई को होगी। वोटां की गिनती 21 जुलाई को होगी। नवे राष्ट्रपति सदन के केंद्रीय हाल में 25 जुलाई को अहुदे की सौं चुकणगे। दूजे पासे उप राष्ट्रपति की चोण 6 अगस्त को होगी और 11 अगस्त को अपना अहुदा संभालणगे। इस दौरान राजसभा के सकत्तर जनरल पीसी मोदी ने दसिया कि राष्ट्रपति चोणां लई भरे गए नामजदगी कागजां की पड़ताल मगरों एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विरोधी धिर के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के कागज सही पाए गए ने। राजसभा सकत्रित मुताबिक राष्ट्रपति चोणां लई हासिल 115 नामजदगी कागजां विचों 28 नूं पेश करन ते ही खारिज कर दिता गया सी। 72 उम्मीदवारों के बाकी 87 नामजदगी कागजां विचों 79 नूं जरूरी नियम ना पूरा करन सदका खारिज कर दिता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय उत्पादों को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने लई देश विच सूखम लघु दरमियाने यानी MSME खेतर को मजबूत बनाना जरूरी है। नवी दिल्ली में कल उद्यमी भारत प्रोग्राम को संबोधित करदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने स्थानक उत्पादों को दुनिया के पद्धर का बनाने का संकल्प लिया है और इस बारे कई पहलां कीतियां गईयां ने। उन्होंने कहा कि भारत के अर्थचारे का तकरीबन 1/3 हिस्सा MSME तो आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा विच MSME की बहुत अहम भूमिका है और सरकार ने इस खेत्र की मजबूती लई पिछले 8 वरियां के बजट विच 6.5 गुणा तो वाधा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि MSME खेत्र लई आत्मनिर्भर फंड तहत 50,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जदों सब तो वड्डा संकट आया तो सरकार ने सब तो पहला छोटियां सनअतां बचाउण का फैसला किया और उन्होंने नवीं ताकत दी। प्रधानमंत्री मोदी ने दस्सिया कि एमरजेंसी ऋण रेखा लाइन गारंटी योजना तहत MSME लई 3.5 लाख करोड़ रुपए यकीनी बनाए गए। प्रधानमंत्री ने 2022-23 लई प्रधानमंत्री रोजगार सिरजन कार्यक्रम के लाभार्थियों को डिजिटल तौर पर मदद ट्रांसफर की और कौमी MSME अवार्ड प्रदान किए। MSMEs के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। भारत सशक्त होगा। कहने को तो आप लोग सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी है, लेकिन 21वीं सदी का भारत जिस ऊंचाई को प्राप्त करेगा उसमें आप सभी की भूमिका बहुत अहम है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के MSME सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। पंजाब बीजेपी के प्रधान ਅਤੇ विधानकार अश्विनी शर्मा ने कल विधान सभा के इजलास दौरान सदन को दस्सिया कि 500 करोड़ रुपए की लागत वाला PGI उपग्रह केंद्र
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ PGI ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ 'ਚ ਉਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਕੱਲ੍ਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 9 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਆਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ 2022 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥਿਅਰ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ 646 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 353 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। देश ही धर्म, देश ही जाति, देश ही तुहाडी पछाण। चलो अग्निवीर तू अपने राह ते लै देश की सुरक्षा की कमान। राष्ट्र सेवा नाल हुण तू तराशेगा अपने उज्जवल भविख की बुनियाद। नवे नवे हुनर नू कर हासिल मिलेगी देश नू एक मजबूत आत्मनिर्भर भारती दी सौगात।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਸਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ, ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਹਾਈ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਅਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਮਤ ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੇਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਫਡਨਵੀਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਸ਼ੂ ਜੈਮਸੈਂਪਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਬਤਰੋਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਅੰਸ਼ੂ ਜੈਮਸੈਂਪਾ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ। ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹਰ ਪਰਬਤਰੋਹੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵਰੈਸਟ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਪਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਪਾਵਾਂਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ। 2011 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ 2017 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਐਵਰੈਸਟ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਬਤਰੋਹਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਉਚਾਈਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।